बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अज दा जेह्ड़ा मेरा टॉपिक है वो ये है भी गाजर दा जेह्ड़ा असल सीज़न है, असल मौसम और असल महीना और असल तारीख वो आ गई है। क्योंकि साढ़े लोग घाबर जाते ने वो सावन दे एंड ते ही शुरू कर देंदे ने। बाज़ औक़ात सावन दी 20 तरीक नूं लानियां शुरू कर देंदे ने, जिंदा अच्छा रिजल्ट नहीं आंदा। जेड़ा दी बेस्ट और सब तो अच्छा रिजल्ट है वो भाद्रू दी 20 तारीख तो लैके ते यकम अस्सू तिकर होंदा है। एक कुदरती ही तौर ते मौसम ठीक नहीं रहे ने, जिंदी वजह तो अज 16 भाद्रू, कल 16 भाद्रू गुजर गया सी, अज यकम सितंबर है, अज 17 भाद्रू है। लिहाजा 2 या 3 दिन सिर्फ बारिश रहेगी, उस तो बाद बारिश का स्पैल ख़त्म हो जाएगा। ज़मीनां साड़ियाँ ठंडियां हो गई ने, सिवाए जेड़े दरियाई इलाके ने उत्थे तो सैलाब आ गया है, तो जड़ियाँ ज़मीनां बच गई ने मैं उन वास्ते गल करदा पिया भी वो एक हफ्ते या एंड 10 दिनों के अंदर अंदर ज़मीन नूं बना के अच्छे तरीके दे नाल ते वो गाजरां दा आगाज़ करन। सब तो पहले मैं रिक्वेस्ट करांगा अगे वधन तो पहले कि इसे प्लेटफार्म ते मैं तुहाडे नाल अच्छियां और मिठियां गल्लां करना, ते इस मेरे चैनल नूं लाइक भी किया करो, सबसक्राइब भी, और इनू एंड तिकर वेख्या करो। अगर कोई गलती इंसान को हो जाए तो कमेंट्स दे विच जरूर दस्या करो। सब तो पहले गाजर की जी जमीन की तैयारी है वो इस तरीके नाल करनी चाहिए है, इतनी बरीक करनी चाहिए, हल रूटा और सुहागा उन्होंने लगाना चाहिए है कि उनके उत्ते सियाणे कहते हैं भी खेड़ी के उत्ते वट के उत्ते अगर कोई परिंदा बैठ जाए, असी तो उन्होंने लाली कहने भी वो बैठ जाए तो वो बैठ ना सके, वो नीचे गिर जाए, उन्होंने कहते हैं जमीन की तैयारी अच्छी होगी। सियाणिਆਂ का फार्मूला है कि 70 सीवां जड़ियां हैं वो गाजर की जमीन नूं लगदियां ने, जिहड़ियां मैं आपदे आबाओ अजदाद कोलों डायरैक्ट सुनिया है। लेकिन असी की करने 4 तो 5 सीयां लाने ते ला के ते असी वो गाजर मूली या शलजम वगैरह या कोई भी चीज़ है उसी बीज देने। ये जी 70 सीवां वाली मैं गल की है ये अज तो 40 साल पहले दी है। हुण जदीद दौर है, जदीद मशीनरी है, इंसान 2 तो 3 दिनों के विच जमीन नूं कंप्लीट उन्होंने बरीक कर लेंदा है। इस वास्ते वो गल उत्थे ही चली जाती है। 40 साल पहले जदों सिर्फ ढग्गियां दे मगर हल होंदे सन, एक सादा जा सुहागा होंदा सी, उनदा इन्ना वजन भी नहीं होंदा, तो उत्थे 70 सीवां लाणियां पैंदियां सन। ते अजकल जदीद टैक्नोलॉजी है, तुसीं एक दिन च भी बना सकते हैं तो 3 दिन च भी बना सकते हैं। तो लिहाजा आगा वधण तो पहले मैं तुहानूं ये कहांगा कि तुसीं जमीन नूं कंप्यूटर जरूर करना है। कंप्यूटर का फायदा ये होंदा है कि जिहड़ा असीं पानी लाना होंदा है, जिन्ना सानूं पानी चाहिदा होवे असीं उन्ना ही लावांगे, वो ज़ाया नहीं होवेगा। सानूं पता लग जाता है भी 1 एकड़ नूं 1 किले नूं अगर 1 घंटा लाना है तो पूरे एकड़ दे विच वो फैल जाएगा। ये सारा कमाल जदीद दौर दे विच ये है जी कंप्यूटर का। कंप्यूटर लाजमी कराओ। और दूसरे नंबर पर तुसीं जिहड़ा बीज लैके आउणा है वो ज़िला उकाड़े चों खरीदण की कोशिश करो या कसूर चों खरीदण की कोशिश करो। बड़ियां अच्छियां अच्छियां दुकानां ने और गारंटी नाल बीज दे रहे ने गाजर का। लिहाजा गारंटी वाला तुसीं बीज लियाउणा है। सुरख रंग का बीज लियाउणा है तो उन्होंने को पर्ची ते लिखवा के लियाउणा है कि अगर गाजर कोई डैमेज हुई, साडा इन्ना खर्चा है, अपना एड्रैस उन्होंने दसना है, असीं तुहाडे कोलों लै लैणा। क्योंकि अजकल ये जिहड़े साडे दुकानदार मुसलमान भरा ने 2 नंबरी बड़ी करते हैं, ये नहीं वेखते साडा किस मजहब नाल ताल्लुक है। और उस तो बाद 1 एकड़ दे विच कितना बीज डालना है? 1 एकड़ दे विच 8 किलो तुसी बीज डालना है। लेकिन 1 किलो बीज तुसी ज़्यादा लैके आना है, इस नीयत ते लैके आना है कि बाज़ औक़ात बीज नहीं उगता, जमीन बीज रख लेंदी है, जिंदी वजह तो सानू परेशानी का सामना करना पै जाता है। हर जमीन की तासीर, हर जमीन का कण, हर जमीन की ताकत अलहदा अलहदा होंदी है। सियाणे कहते हैं तो 12 कोआं ते जबान भी बदल जाती है। लिहाजा 8 किलो बीज एक्यूरेट होंदा है। तुसी 1 किलो उपर लैके आना है
ਤੇ 9 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ DAP ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅੰਦੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਓ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਰੇਜਰ ਤੇ ਗੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਉਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ 8 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ 9 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਬੀਜ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਗਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਕੋਰੇਟ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੰਦਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੰਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਜਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਖੇਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਰਵੇ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬੋ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਰ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਸਲਫਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਜਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ DAP ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਡਾਲਣੀ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਆਗੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਗਾ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਉੱਗ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਐਵਰੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗੇ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੋਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਤਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਤਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਆਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ, ਆਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਮੇਰਾ ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸਾਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਜਮ, ਪਾਲਕ ਔਰ ਗਾਜਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਜਰ ਦਾ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਜਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਦਫਾ तमाम ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜਾ 60% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ तमाम ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗਾਜਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਭਾਦਰੂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਸੂ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।